Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Taib mubasharatan naqra sawiyan adhkar salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليئه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشره وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan lagi kepada kita
Allah kembalikan ruh kita pagi hari ini agar kita bisa kembali menghimpun kebaikan-kebaikan, pahala-pahala untuk nanti kita pertanggungjawabkan di hadapannya di yaumul qiyamah insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini serta siangnya serta menjelang tidur kita nanti bisa mengamalkan dan beribadah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan kita, panutan kita. Jika kita ingin menginginkan kebahagiaan dunia, terlebih lagi kebahagiaan akhirat, tidak ada cara dan jalan kecuali mengikuti bimbingan dan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib bab kita pagi hari ini adalah doa salatul istikharati. Ya, doa salat istikharah. Ya. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita menghadapi dua pilihan. Ini misalnya untuk kelas 6 ini yang sudah hampir menyelesaikan pendidikan di marhalah as-sanawiyah di SMA-nya atau SMA-nya, pasti nanti ada pilihan-pilihan kuliah ya di depannya yang kadang acap kali kadang untuk memilihnya ada kebimbangan ya. Maka di saat-saat seperti ini sebagai seorang muslim ya kita meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk salat istikharah. Kira-kira pilihan mana yang tepat untuk dirinya, atau mungkin nanti ketika sudah ke jenjang berikutnya memilih pasangan hidup ya, itu kan harus memilih, mungkin di antara beberapa pilihan ya untuk memilih. Mungkin ada sudah satu pilihan yang tepat untuk dirinya tapi belum mantap ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memilih dengan sholat ini, dengan sholat istikharah. Dari kalimatnya saja, dari bahasanya saja, istikharah ini dari kata kerja apa? Istihara, istahiru, istikharah. Ya. Ikhtiar, memilih. Ya. Jadi kalau kita dalam memilih saja, ya, meminta bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di kemudian hari kita tidak akan memiliki rasa bersalah, kecil hati. Karena kita sudah mendapat sudah berusaha dan sudah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pilihan kita tadi. Insya Allah di kemudian hari kita tidak akan menyesal karena kita sudah melakukannya dengan dibantu dengan sholat ini, dengan sholat istikharah. Beda halnya kalau hanya sekedar memilih. Itu yang pertama. Kadang-kali kita curhatnya, memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal setiap saat minimal kita kan meminta kepada Allah 17 kali ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pasti kita baca 17 kali minimal kita baca. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembahmu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tapi setelah sholat minta tolong kepada selain Allah. Curhatnya kepada selain Allah. Ini yang tidak benar. Ya. Oleh karena itu dalam bimbingan sholat istikharah ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an." Ya. Jadi kata Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhuma,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah, mengajarkan kami salat istikharah fil umuri kulliha, pada seluruh perkara. Ya. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajar kami tentang Al-Qur'an. Ya. Yaqulu, Rasulullah SAW sabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang dari antara kalian apa? Bingung, hamma ya. Bil amri, pada suatu perkara, falyarka' rak'atain min ghairi faridah, maka rukuklah 2 kali rukuk selain salat fardu. Jadi salat ini salat sunnah. Ya. Summa liyakul, kemudian setelah salat bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika 'azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra wa yusamma hajatahu khairan li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi faqturhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqtur liyal khaira haitsu kana summa ardini bihi. Ya. Jadi dalam sunnah sholat ini, kalau kita ingin memutuskan sebuah perkara, pilihan Anda, pilihan kita semua, pasti setiap orang ini insya Allah dalam memiliki kebingungan. Ya. Antum nanti kalau sudah mau kuliah, ya, memilih pekerjaan mungkin, ya, memilih jodoh apalagi, karena nikah itu adalah ibadah yang paling panjang ya dalam hidup. Ya. Kalau sholat berapa menit, puasa sehari, tapi kalau nikah sepanjang hidup. Ya. Maka tentu dalam memilih kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada bintang Gemini. Ya. Kepada lagi ciu-ciu itu, siu macan, siu babi, monyet. Ya. Anak-anak muda kan sekarang senang dengan itu, dengan ramalan bintang. Ya. Jadi curhatnya kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa juga di keluarga-keluarga muslim kita di Indonesia ini, kita baca di koran dan kita dengarkan di televisi dan melihatnya, bukan hanya mendengarnya, itu banyak keluarga pecah, istri minta cerai, suami ceraikan istrinya, karena ibu-ibu rumah tangga mereka itu curhatnya kepada suami yang lain, ya, bukan kepada suaminya. Ya, demikian juga suaminya curhat di FB, di Twitter, di Instagram dengan cewek lain, dengan istri orang lain. Ya. Jadi di antara sebab perceraian di keluarga kita itu gara-gara apa? Ini dunia maya ini. Ya. Bukan si maya, tapi memang dunia maya ini memang sangat apa? Tantangan besar bagi keluarga kita masa kini. Ya. Karena sudah kehilangan arah, ya. Kalau sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar kepada Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu kita minta tolong. Tapi setelah selesai sholat, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu. Jadi di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, idza hamma ahadukum bil amri, kalau salah seorang dari antara kalian kebingungan yang menghadapi perkaranya,
falyarka raka'ataini, maka rukulah 2 rakaat min ghairi fardhah, selain salat fardu. Summa liyakun, setelah salat baru kemudian mengucapkan doa ini. Allahumma inni astahiruka bi ilmika, ya Allah aku memilih dengan ilmu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan percaya dengan takdirmu, ya, apa yang kamu takdirkan dengan pilihan saya ini, ya. Wa as'aluka min fadlikal alim, dan saya meminta dengan keutamaanmu yang maha agung, ya. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, karena engkau yang maha apa? Memberikan kuasa, yang menakdirkan segala sesuatu bagi saya. Wala aqdiru, dan saya tidak mungkin bisa memiliki daya upaya. Ya. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkau maha mengetahui dan saya tidak mengetahui apa-apa. Bodoh. Ya. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah yang maha mengetahui yang gaib. Ya. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, kalau engkau mengetahui anna hadzal amr, bahwasanya perkara yang saya hadapi sekarang ini, misalnya mau menikah, memilih, ya. Kalau nikah bukan apa istiharah karena pengen nikah atau tidak nikah. Kalau nikah harus, ini masih bingung mau nikah atau tidak nikah, ya. Masa mau jadi jomblo sejati. Yang istiharah itu kalau memilih pasangannya, ya, bukan nikah atau mau tidak mau nikah, ya. Ya. Jadi sebutkan setelah dalam doa itu, dalam istiharah, ya Allah saya milih kuliah usuluddin apa syariah, ya. Tapi mantap saya pilih usuluddin, ya. Sehingga nanti tidak ada setelah pilihan itu jatuh, ya kita jatuhkan, tidak ada penyesalan dalam diri kita. Seperti saya dulu pilih kuliah bahasa Arab, ya. Padahal keinginan saya di kuliah usuluddin. Tapi kalau musyawarah dengan saudara-saudara yang di Mesir itu, ya, ini yang jurusan bahasa Arab tidak ada. Karena pesantren dulu kan ini baru dibangun kan. Kita ada pembagian tugas. Ada yang sudah di syariah, ada yang sudah di hadis, ada yang di dakwah, ya. Ada yang di tafsir, ada yang di fikih, ada yang di akidah. Ini yang bahasa Arab gak ada. Padahal saya kemampuan dalam bahasa Arab kurang waktu itu. Tapi karena satu-satunya sudah nggak ada lagi, udah kamu katanya. Ya gimana lagi ya? Dengan kemampuan yang pas-pasan, saya kemudian masuk fakultas ini. Tapi kemudian masih meminta istihar, ya. Walaupun tersiap-siap, tapi karena sudah pilihan dan sudah minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita jalani. Nggak ada penyesalan, ya. Jadi jangan sampai kita memilih kemudian salah memilih. Ada penyesalan di kemudian hari. Jadi kamu sebutkan setelah itu, ya, kita sebutkan wa yusamma hajatahu, dan disebutkan keperluannya, hajatnya apa. Bahwasanya disebutkan bahwasanya kuliah ini lebih baik untukku, ya, syariah lebih baik untukku, syariah usuluddin lebih baik untukku, ya. Atau ketika menikah si fulanah ini baik untukku, ya. Khairul li, baik untukku, fi dini, dalam untuk agamaku, wa ma'asi, dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan kehidupanku seterusnya. Au qala ajilihi au ajilihi, baik sekarang atau yang akan datang, yang segera atau yang nanti, ya, selanjutnya, ya. Faqdurli, maka takdirkanlah itu padaku kalau itu memang baik, ya. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah aku untuk itu. Summa barik li fihi, dan berkahilah aku dengan pilihan itu, ya. Wa in kunta ta'lam, sebaliknya, anna hadzal amra syarrun li, bahwasanya perkara ini, pilihan saya ini, ya, syarrun li, tidak baik untuk fi dini, untuk agamaku, wa ma'asi, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan kehidupan selanjutnya, ya. Au ajilihi, au qala ajilihi, au ajilihi, baik sekarang atau yang akan datang, ya. Fasrifu anni,
maka palingkanlah aku darinya, wasrifni anhu, dan palingkan dia dariku. Jauhkan pilihan itu dariku. Ya. Waqdur li khairan, dan takdirkanlah kebaikan untukku, haitsu kana. Summa ardini bi, kemudian berilah aku ridhomu. Ya. Jadi ini dilanjutkan dalam hadis itu, wa ma nadima man istahara al-khaliq, maka tidak ada yang menyesal bagi orang yang meminta pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syawarul mahlukina al-mu'minina. Ya. Dan dia bermusyawarah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tasabbata fi amrihi, dalam menetapkan perkaranya. Faqad qala Allah Subhanahu wa taala wa syawirhum fil amri. Jadi setelah sholat juga minta pertimbangan kepada saudaranya yang lain, masukan. Ya, sama tadi sering saya katakan kepada anak-anak kelas 6. Kalau milih kuliah, ya, cari informasi yang banyak. Selain itu juga minta pertimbangan kepada mungkin ustadznya yang dekat. Ya, ini kemampuan saya sampai di mana? Saya milih kuliah ini kira-kira gimana baik untuk saya? Karena mungkin yang lebih tahu ustadznya atau teman dekatnya. Yang penting untuk memilih. Sama dengan memilih pasangan tadi. Pasti kita mencari tahu informasi ini anak gimana, baik tidak. Jadi selain kita meminta dengan sholat istikharah, juga meminta pertimbangan dari saudara kita yang lain muslim dengan musyawarah. Wa syawirhum fil amri, baru faida azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, wa syawirhum fil amri, maka biasakan untuk bermusyawarah, meminta masukan dari saudaranya yang lain. Ya. Karena itu akan mengokohkan tekad kita, niat kita dalam memilih atau dalam berusaha. Baru kemudian punya tekad. Ya, faida azamta, kalau sudah punya pilihan, punya tekad, fatawakkal ala Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai atau suka dengan orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Inilah bimbingan Rasulullah SAW dalam kita memilih. Ya, itulah Islam, ya, detail sekali. Ya, dalam segala hal Allah berikan dan Rasulullah SAW berikan contoh. Ya, hal-hal yang kecil. Ya. Tidak hanya perihal sholat, ibadah, makan, minum. Dalam memilih pun Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Dan itu bagian daripada ibadah. Ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.